Today we are going to discuss about the chapter 5, organizing. Organizing is the process of identifying and grouping the activities. Identifying and grouping the activities and establishing the relationships among them. Establishing the relationships among the people. So among them is nothing but the people. So this process which we are considered as the organizing. So organizing is the identifying and grouping the activities and establishing the relationships among the peoples. And another meaning of organizing is providing everything which needed to business. Means what are all the things the business can need, like materials, machines, men, money, like capital, all the things what are the business going to need. These are all the needable things can be provided to the business organization. This will be considered as the organizing. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ. So in this class we are going to discuss about the steps in process of organizing. Steps on process of organizing. Organizing involves certain steps or the process. For example, in a school, in a summer vacations, 10 students are working, 10 students are participating in the school activity. What they are working is they are working in the library. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬುಕ್ಸನ್ನು ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬುಕ್ಸನ್ನು ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರ್ಯಾಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ 1 2 3 4 ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ಸನ್ನು ತರಿಸೋದೊಬ್ರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಸೀಲ್ ಹಾಕೋದೊಬ್ರು, ರ್ಯಾಕರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋದೊಬ್ರು, ವೇಸ್ಟನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದೊಬ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ at the time of you are going to organize into the department or the organization or the business unit. They are going to organize the activities on the basis of the plans what they are going to determine into the future. So each and every business organizations that have make certain plans. On the basis of the plans they are going to implement into the organization. So before going to implementation they can organize.
organize the things or the materials what they are required. So this process which will be considered as the organizing. Let's discuss about steps of organizing. So first step, identification and division of work. So this is the first step of the organization, that is called identification and division of work. In every business unit or every business organization, they're having the lot of work. One big work is there. Like what is their work? Achieving their objectives or the goals. So this is the main work into the organization. They are going to achieving their objectives or goals. The time of they are achieving these goals, so they are making many works to assign into the organizations. They are performing a various different tasks. So this is not an easy to achieve the goals. That's why this is one of the big work of the organization. On the basis of the goals, they can identifying the different works. On the basis of the performance, they are going to divide that work. So this is called as an identification and division of work. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. For example, in departmental store or like one shopping mall ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಗ್ರೋಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಬೇರೆದಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸು ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.